اور آپ اندازہ لگائیں کہ یار آج تک کسی نبی نے کوئی آ کے 83 کتابیں لکھی ہیں؟ کیا نبیوں کے یہ کام ہوتے ہیں کہ وہ آ کے کتابیں لکھیں، لوگوں کے ساتھ مناظرے کریں، لوگوں کو جو ہے وہ عجیب و غریب طریقے سے جو ہے وہ قائل کرنے کی کوششوں میں رہیں، لوگوں کو لوگوں سے پیسے لیں اسلام کا کام کرنے کے لیے؟ آپ دیکھیں، آپ سورہ ہود پڑھیں، سورہ ابراہیم پڑھیں، سورہ یونس پڑھیں، بے شمار نبیوں کے وہاں پر محسنلی ذکر آئے ہیں. ہر نبی ایک ہی بات کہہ رہا ہے کہ میں تمہارے سے دنیاوی مال کا طلبگار نہیں ہوں، میں تو جو صرف پیغام لے کر آیا ہوں تم اس کو مانو بس. یہ کس قسم کا نبی ہے جو براہین احمدیہ کو لکھنے کے لیے، اپنے الہاموں کو لکھنے کے لیے لوگوں سے پیسے لے رہا ہے اور کتابوں کی قیمتیں رکھی ہوئی ہیں؟ جی میری کاسٹ اتنی، آپ جلد نمبر 1 کھولیں نا روحانی خزائن کی، براہین احمدیہ دیکھیں تو صحیح، اس کے اندر پہلے والے اشتہارات ہیں. وہ اشتہارات دیکھیں گے، آپ وہ اشتہارات دیکھیں گے تو آپ پریشان ہو جائیں گے کہ یار کہ کیا کوئی نبی جو ہے وہ اس طرح سے کسی دوسرے کی وہ کر رہا ہوتا ہے کہ ہاں جی فلانے نے مجھے اتنے دیے، فلانے نے مجھے اتنے دیے. ہوندے نا پنڈا تھاواں دے اوتے سویرے سویرے جمعے والے دن یا کدھر کسی بھی دن وہ اتنے اعلان ہو رہے ہوندے نے جی فلانے نے اینے پیسے دیتے. پنڈا تھاواں تے ہوندے نے اس طرح دے کام، اجے بھی ہوندے نے جی. سپیکر تے اعلان ہو رہا ہوندے جی 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 جزاک اللہ احسن الجزا، جی فلانے نے 10 روپے دیتے نے، فلانے نے. یار اے کردے نے نبی آ کے؟ کیا امام مہدی نے آ کے کوئی نواں فرقہ لانچ کرنا سی؟ کیا امام مہدی کا کام سی جڑا انہوں نے آ کے کیتا ہے؟ یار بس یہ وہی بات ہے جس طرح عامر بھائی نے کہا کہ جب آپ ایک بندے پر ایمان لے آئے پھر آپ کو اس کی ساری باتیں ماننی پڑیں گی. یہی تو کہتے ہیں اس کی تعلیم سے کوئی نہیں دیتے. وہ کہتے ہیں کہ آپ جب تک ایمان نہیں لائیں گے تب تک آپ کی تعلیم سمجھ نہیں آئے گی. فٹے منہ بھی ایسی تعلیم تے جیڑی سانو سمجھ نہیں آنی جدوں اسی جھوٹے تے ایمان لائیے پھر وہی تعلیم تے آئیے. اچھا کی گلاں کرتے ہو؟ کاظمی صاحب اس دن یہی بات عامر بھائی کا برادری دار زید گجر بھی کر رہا تھا نا، جس کو ہم جیلی گجر کہتے ہیں. وہ کہتا ہے کہ 5ویں جماعت کے بندے کو نا 16ویں جماعت کی تعلیم سمجھ نہیں آتی، لیکن 16ویں کو 5ویں کی آ جاتی ہے. میں اس وقت بھی ہنس رہا تھا، بھی دیکھ اس کی دماغ کی بات کہ انبیاء کی تعلیم تو بڑی سادہ سی ہوتی ہے، بالکل سادہ، ان پڑھ اور جاہل بندے کو بھی سمجھ آتی ہے. اور دوسرا اس کی زبان میں ہوتی ہے، اس کی مقامی زبان میں اس کو سمجھ آتی ہے یہ چیز. لیکن یہ کہتے ہیں کہ پہلے تم 16 پڑھو پھر مرزا قادیانی کتاب تمہیں سمجھ آئے گی. السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام عامر بھائی، کیا حال ہے؟ الحمدللہ الحمدللہ. کیسا گزرا دن جناب؟ کوئی شکار کیتا دیہڑی کوئی نہیں؟ بڑے شکار ہوئے جی اج تے ہونی نہ آج مانا ہم نواں میرٹ کی ہے شارا نواں ہونی کٹا کھل سلیم گیا میرٹ جناب. کی نے مخیال سویرے. سنو ہاں سنو جی، کی نواں کتا کلے سناؤ. نواں کٹا ہے کھل گیا ہے جناب کہ قادیانیاں نے نواں ڈرامہ شروع کر دیتا ہے نا جی. ایک طرف کہندے نے پے کہ جناب اسی مرزے قادیانی دے پانے ہاں لعنت، تے دوجی طرف نہیں رکو کدھر ٹر گئے ہو نا، لے حد ہو گئی ہے بھائی. انج تے نہیں نا، پھر انج تے دال نہیں نا گلدی. واپس آؤ واپس آؤ. تے نال کی کردے نے پے او قادیانیوں کو یہود و نصارہ سے بدتر تو نہ کہو نا. قادیانیاں نے تے قرآن دے ترجمے بڑے ٹھیک کیتے نے بھائیو. سارے جتنے کام نہیں قرآن نال کیتا جڑا قادیانیاں نے کیتا. ہاں جی. تے اے اصل دے وچ رولا ہے پیا وے کہ اے کتابیہ صاحب کی نام لکھیا جی، کتابڑیا چلو تسی کباڑیا. مرزائی دی کوئی گل سناؤ، جی کوئی مرزائی ماشاءاللہ دی کوئی انہاں گل تہاڈا سناؤ. مفتی صاحب علم ਹੈਗਾ ہے کہ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਬਰੀਆ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ. ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ. تسی مرزائی دی گل کرو یار، چھڈو مفتی صاحب اچھا چھڈو. جی، مردیاں دی کوئی گل سنا رہا وا. تے مردیاں دے بابا جی فرماندے نے قادیانیوں کو یہودوں سے نصارہ سے بدتر تو نہ کہو نا.
ਕਾਦੀਆਨੀ ਇਹਦੇ ਮੈਂ ਨਾਮ ਫੁੱਫੜ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਐ ਲੈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਮਰਦਈਆਂ ਦੀ ਸੁਣਾਓ, ਕੋ ਦਿਹਾੜੀ ਮਰਦਈ ਮਾਰਿਆ ਕੋ ਨਹੀਂ ਸੁਬਾ ਦਾ? ਉਹ ਕੀ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਸਲੀਮ ਮੀਰ ਨਾਲ? ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਨਾਬ, ਉਹਨੇ MZ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਵੇਗਾ। ਉਹ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲਿੰਕ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜੇ ਕਿ ਆ ਜਾ ਇਸ ਲਿੰਕ ਤੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਲਿੰਕ ਓਪਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਬਰਾੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੀ ਮਾਈਂਡ ਰੋਸਟਰ ਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੈਅ ਇਹ ਪਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਤੇਰੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਆਪ ਵਾਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਕੀਤੀ। ਲਿੰਕ ਭੇਜ ਦਿਓ ਉਹਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਲਿੰਕ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੇ, ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ। ਚਲੋ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਿਆ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ। ਨਹੀਂ MZ ਸਹੀ ਹੈ ਬੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਸੁਬਾ ਨਾ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਬਿਜ਼ੀ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਜੀ ਐਲੋ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਛੜੀ ਉਹਨੂੰ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਮੌਜੂ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਦੂਜਾ ਸ਼ਰਾਫਤ ਨਸੀਹਤ ਆਂਦਾ ਸਦਾਕਤ ਮਸੀਹ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਦਾਕਤ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸ਼ਰਾਫਤ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਵੋ। ਉਹ ਬੜਾ ਹੈ ਉਹ MZ ਉੱਠਿਆ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਲੇ MZ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ MZ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਸੌਣ ਲੱਗਾ ਹਾਂ, ਜਾਗਿਆ ਨਹੀਂ ਆਲੀ। ਉਹ ਜਾਗ ਗਿਆ ਜੇ, ਤੇ ਜਾਗ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਉਹ ਦੂਜੇ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹਦੀਆਂ ਲਗਾਮਾਂ ਟੈਟ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਬਰਾੜ ਖੋਲ ਲਈਏ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਮਰ ਭਾਈ ਦਾ ਬਰੂਜ਼ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਜੇ। ਆਹੋ ਅਮਰ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆਈਆਂ ਜੇ ਭਾਈ 4-5। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਫੇਕ ਆਈਡੀਆਂ ਯਾਰ, ਫੇਕ ਆਈਡੀਆਂ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੇ। ਅੱਛਾ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਕੰਮ ਤੇ ਕਰੋ ਨਾ ਜੀ, ਲੱਗੇ ਰਹੋ ਦਿਹਾੜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਿੰਗਲ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਵੀਕ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਟੋਟਿਆਂ ਚ ਸੁਣੋ। ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਫੁੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਦਲੀਲ ਮੁਨਕਰ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ। ਆਹੋ ਅੱਜ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਈ ਸੁਣ ਲਿਆ ਸਾਜੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ? ਅੱਜ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਆਇਆ ਜੀ। ਸਲੀਮ ਮੀਰ ਨੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਸਿਗਨਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨੁਕਤਾ ਫੜਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਨਾ ਗੁਫ਼ਤਗੂ, ਮੈਂ YouTube ਚੈਨਲ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਟਾਈਮ ਤੇ ਨਾ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਕਲਿੱਪ ਮੈਂ ਆਪੇ ਕੱਟ ਲਵਾਂਗਾ ਫਿਰ। ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਿੱਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰੇ ਹੀ ਵੱਜਣੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖੋ ਬੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਂ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਾਨੂੰਨ। ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਫਰਮਾਨੇ ਦਲੀਲ ਮੁਦਈ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਦਲੀਲ ਮੁਨਕਰ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੁਨਕਰ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੇ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੈ ਜੇ ਕੋਲ? ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਵੇ ਜਨਾਬ, ਪੂਰੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਕਲਿੱਪ ਮੈਂ ਉਹ ਮਰਜ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਐਡੀਟਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਕੰਮ ਮੈਂ, ਤੇ ਉਹ ਵਕਤ ਕੱਢ ਕੇ ਨਾ ਉਹ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਣਾ ਹੈ, ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਲਿੱਪ ਕੱਢ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟਿਕਟੌਕ ਦੀ ਆਈਡੀ ਤੇ ਲਾਓ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਜੇ ਅਸੂਲ ਹੋਣੇ ਨੇ ਬੜੇ ਕੰਮ ਆਣੇ ਨੇ, ਕੜੇ ਅਸੂਲ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਬੜਾ ਹੀ ਪੁਰਾਣਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਤੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨਾ ਕਹੋ, ਅਹਿਮਦੀ ਕਹੋ। ਤੇ ਮੀਰ ਸਲੀਮ ਨੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ ਅੱਜ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਮੰਨ ਗਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਕਿਹਾ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਾਦੀਆਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨਾ ਉਹ ਕਹੋ, ਤੇ ਮਰਦਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਰਦਈ ਨਾ ਕਹੋ। ਰੋਲੇ ਤੇ ਪਏ ਨੇ ਨਾ ਜਨਾਬ, ਇਹ ਰੋਲੇ ਪਏ ਰਹੇ ਨੇ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਉਸਨੇ ਨਜ਼ਮ ਲਿਖੀ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਮਰਜ਼ਈ ਕੌਣ ਨੇ? ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੂਨੀਅਰ ਜੇਲਮੀ ਦੇ ਫਾਲੋਅਰ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੂਨੀਅਰ ਦੇ ਫਾਲੋਅਰ ਤੁਸੀਂ। ਅੱਛਾ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਵੈਸੇ ਨਾ ਮੈਂ ਆਮਿਰ ਭਾਈ ਦੀ ਬਰਾਡ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਲਮੀ ਛਤਰੋਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਨਾ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਕਰਾ ਲੈਣਾ ਛਤਰੋਲ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਬੜੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਨਾ ਆਮਿਰ ਭਾਈ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਮੈਂ ਨਾ ਆਪਣਾ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਾ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਲਗਾਮ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਨਾ ਫਿਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਐਸੀ ਬੰਦ ਗਲੀ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਐਸੀ ਇੰਜ ਰੱਖਣਾ। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਨਾ ਮਿਰਜ਼ਾਈਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਮੌਜੂ ਤੇ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਮਰਜ਼ਈ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਰਜ਼ਈ। ਤੁਸੀਂ ਸਦਾਈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਇਹ ਨਵੀਂ ਟਰਮੀਨੋਲੋਜੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ
ਮਰਜ਼ਈਆ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਭਾਈ, ਉਹ ਖਲੀਫਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਤੋਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਮਰਜ਼ਈਆ ਦੀ। ਸਰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣ ਦਈਏ? ਸਾਨੂੰ ਖਲੀਫਾ ਵਕਤ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ- ਆਈਡੀ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਆਏ ਖਲੀਫਾ ਜੇ। ਵਕਤ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਖਲੀਫਾ ਹੈਗਾ। ਵਕਤ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲੇ ਖਲੀਫਾ ਵਕਤ ਮੈਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇਸ ਆਈਡੀ ਤੋਂ ਆਇਆ ਵਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਈਡੀ ਬੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਚੋਇਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਯਾਦ ਤੁਸੀਂ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਯਾਦ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ 13 ਸਵਾਲ ਲਿਖਾ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਅਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ